నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. మద్యం మత్తులో కారుతో ఆటోను ఢీకొట్టిన యువకులు. హైదరాబాద్లో ఘటన, నలుగురికి తీవ్ర గాయాలు. హైదరాబాద్ మెట్ల బావికి ఆధునిక హంగులు. రేపు పునః ప్రారంభించనున్న మంత్రి కేటీఆర్. వచ్చే వారం నుంచి గర్భిణులకు కేసీఆర్ పౌష్టికాహార కిట్లు. 9 జిల్లాల్లో పంపిణీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం. ఢిల్లీలో ఉత్సాహంగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నిక. కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్ల మధ్య కొనసాగుతున్న పోలింగ్. వైమానిక దాడులతో దద్దరిల్లిన గాజా. సైనిక శిబిరాలపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు. విజయవాడలో ఏపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన పౌర సన్మాన కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రసంగిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी परिलक्षित होती। देवियों और स्वजनों, आंध्र प्रदेश की इस धरती की महान सुपुत्री और पूरे भारत का गौरव बढ़ाने वाले कवयित्री मल्ला का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगी। आज से लगभग 550 वर्ष पहले के रूढ़िवादी समाज में पैदा हुई मल्ला ने एक अद्भुत महाकाव्य रचा, जिसे मल्ला रामायण के नाम से भारतीय साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त किया। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की दृष्टि से आंध्र प्रदेश अनुकरणीय राज्यों में से एक है। प्रसिद्ध नाटककार और समाज सुधारक गुरजाड़ा अप्पा राव द्वारा लगभग 130 वर्ष पहले लिखा गया कन्या शुल्कम नाटक आज भी लोकप्रिय है। आंध्र प्रदेश ने जन्म लेने वाली दुर्गाबाई देशमुख ने आज से लगभग 100 वर्ष पहले महिलाओं की उन्नति तथा स्वाधीनता संग्राम में उनकी भागीदारी के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की तथा समाज कल्याण के बहुत से कार्य किए। दुर्गाबाई देशमुख से भी पहले आंध्र के बहू सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें कारावास का दंड भी दिया गया था। स्वाधीन भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश में कार्यभार संभाला था। जब मुझे झारखंड के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी सौंपी गई तो मैं पूरी विनम्रता से ये बात हमेशा याद रखती थी कि सरोजिनी नायडू जैसी महान महिलाओं ने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उनके अनुसार साहसपूर्वक कार्य करना तथा जन सेवा में लगे रहना ही देश की सेवा करने का सही रास्ता है। महिला सशक्तिकरण तथा राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में अपनी पैतृक भूमि आंध्र के निवासियों के प्रगतिशील और उदार दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए भारत के दूसरे राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कुछ पंक्तियां को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। डॉक्टर राधाकृष्णन हैज सेड, and I quote, "We the Andhras are fortunately situated in some respects. The hold of conservatism is not strong. Our generosity of spirit and openness of mind are well known. Our women are relatively more free." Uncut. डॉक्टर राधाकृष्णन के अलावा आंध्र प्रदेश से जुड़ी भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति श्री वी गिरी तथा पूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी को याद करके मैं विनम्रता से भर जाती हूँ। ऐसी विभूतियों का स्मरण करना कर्तव्य पालन के सहायक होता है। देवियों और स्वजनों, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के इस ऐतिहासिक दौर में सभी देशवासी ये याद करते हैं कि हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम ने आंध्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।
इस वर्ष मणियम बिरुड्डू अल्लूरी सीताराम राजू गारू की 125वीं जयंती भी मनाया जा रहा है। केवल 27 वर्षों की अल्पायु में भारत माता के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने वाला अल्लूरी सीताराम राजू गारू और 25 वर्ष की अल्पायु में वीर गति को प्राप्त होने वाले भगवान बिरसा मुंडा जैसे विभूतियों ने भारत के स्वाधीनता संग्राम को जो योगदान दिया, उसके विषय में हमारी युवा पीढ़ी की भलीभांति परिचित होना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अल्लूरी सीताराम राजू मेमोरियल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने तथा देश भर में जनजातीय महानायकों की स्मृति में म्यूजियम और मेमोरियल्स का निर्माण करने की ऐतिहासिक निर्णय के लिए सभी देशवासियों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए आंध्र प्रदेश के निवासियों को विशेष गर्व का अनुभव होता होगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज त्रिरंगा झंडा को आंध्र के ही पिंगोड़ी वेंकैया जी ने इतना सुंदर ये स्वरूप प्रदान किए थे। देवियों और स्वजनों, अमृतकाल में आधुनिक प्रगति की यात्रा में आगे बढ़ते हुए सभी देशवासी ये याद रखते हैं कि भारत में मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की विकास में आंध्र प्रदेश की अग्रणी भूमिका रही है। देश की युवा पीढ़ी को आज से ठीक 100 वर्ष पहले सन 1922 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जाकर अध्ययन करने तथा फार्मेसी और बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देने वाली डॉक्टर येल्ला प्रगोडा सुब्बाराव की को विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। डॉक्टर सुब्बाराव के अनुसंधानों से मानवता के हित में अनेक दवाओं का बनाया जाना संभव हुआ। ये उल्लेखनीय है कि आयुर्वेद में भी उनकी गहरी रुचि थी। मैं एक बार फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करना चाहूँगी। इस नीति के अनुसार हमारे विद्यार्थियों को अपनी परंपरा के गौरव को बनाए रखते हुए आधुनिक विश्व में अपना प्रमुख स्थान बनाना है। यही कार्य डॉक्टर सुब्बाराव ने 1 शताब्दी पहले किया था। आधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में स्थित इसरो के श्रीहरिकोटा रेंज में अंतरिक्ष विज्ञान के नई प्रतिमान निरंतर स्थापित किया जा रहा है। विज्ञान और तकनीकी विशेषकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के लोगों ने पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। आंध्र प्रदेश के तेलुगु डायस्पोरा के पूरे विश्व में प्रभावशाली स्थान है। उनमें बड़ी संख्या टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की है। देवियों और स्वजनों, राज्यपाल श्री हरिचंदन जी के कुशल मार्गदर्शन और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जगनमोहन रेड्डी जी के ऊर्जावान नेतृत्व में तथा आंध्र प्रदेश के प्रतिभाशाली और निष्ठावान लोगों के सहयोग से इस राज्य की विकास यात्रा आगे बढ़ते जा रहा है। इसके लिए मैं राज्य सरकार की पूरी टीम को सराहना करती हूँ। आंध्र प्रदेश के निवासी भारत के विकास में अपना असाधारण योगदान देते रहेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं आंध्र प्रदेश के सभी भाई बहनों को और बच्चों से स्वर्णिम भविष्य की शुभकामना व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ भारत के विकास में आंध्र प्रदेश का बढ़ चढ़कर हिस्सा रहेगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आंध्र प्रदेश।
On behalf of people of Andhra Pradesh, I thank our Honorable President for sharing very inspiring and vitalizing thoughts with us. Now I would request all the dignitaries to kindly rise for the national anthem by police band. హైదరాబాద్లో ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో మద్యం మత్తులో ఓ కారు డ్రైవర్ బీభత్సం సృష్టించాడు. హబ్సిగూడలో 4 ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఆటోను ఢీకొట్టింది. ఓ స్కూటీని సైతం నుజ్జునుజ్జు చేసింది. తెల్లవారుజామున జరిగిన ఈ ఘటనలో ఆటో డ్రైవర్ పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. మద్యం మత్తులో కారు నడిపిన యువకులను అదుపులోకి తీసుకుని ఆటోలో ఉన్న 4 పోలీసులు గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నేడు పాలమూరు జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. జిల్లా కలెక్టరేట్ భవనం, పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో పాల్గొననున్నారు. ప్రగతి భవన్ నుంచి రోడ్డు మార్గంలో మహబూబ్ నగర్ చేరుకోనున్న కేసీఆర్ పట్టణ శివారులోని పాలకొండ వద్ద 22 ఎకరాల్లో 55 కోట్లతో నిర్మించిన నూతన సమీకృత కలెక్టరేట్ భవనాన్ని ప్రారంభించి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. తర్వాత పట్టణంలో నిర్మించిన నూతన తెరాస జిల్లా కార్యాలయం ప్రారంభిస్తారు. ఎంవీఎస్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల మైదానంలో జరిగే బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు. రాష్ట్రంలో రాజకీయం వేడెక్కిన నేపథ్యంలో పాలమూరు సభలో కేసీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేసే అవకాశం ఉంది. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా భారీ జన సమీకరణ చేపట్టాలని భావిస్తున్న గులాబీ శ్రేణులు 1,00,000 మందిని తరలించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పర్యటనకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్, కలెక్టర్ వెంకట్రావు, ఎస్పీ వెంకటేశ్వర్లు పరిశీలించారు. కేసీఆర్ పర్యటన వేళ కాంగ్రెస్, భాజపా ఆందోళనలు చేస్తాయని భావించిన పోలీసులు ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు అరెస్టులు చేశారు. మారుమూల అటవీ ప్రాంతంలోని గర్భిణీలకు పోషకాహారం అందించడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తోంది. కేసీఆర్ కిట్ తరహాలో పౌష్టికాహార కిట్ పంపిణీకి వచ్చే వారం శ్రీకారం చుట్టనుంది. 9 జిల్లాల్లో గర్భస్రావాలు, శిశు మరణాలు తగ్గించేందుకు కట్టడి చర్యలు చేపట్టనుంది. బిడ్డ పుట్టకముందు కేసీఆర్ పౌష్టికాహార కిట్, పుట్టిన తర్వాత కేసీఆర్ కిట్తో రక్షణ కల్పించనుంది. ఆరోగ్య తెలంగాణలో భాగంగా గర్భిణీలకు సరైన పౌష్టికాహారం అందించేందుకు మరో వినూత్న కార్యక్రమంతో ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్లనుంది. 9 జిల్లాల్లో 1.24 లక్షల మంది తీవ్ర రక్తహీనత సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారని సర్వేలో గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ పరంగా పౌష్టికాహారం పంపిణీ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 50 కోట్ల రూపాయలతో 2,40,552 పౌష్టికాహార కిట్లను పంపిణీ చేయనున్నారు. 5వ నెలలో ఒకసారి, 9వ నెలలో మరోసారి ఇస్తారు. 201 ఆరోగ్య కేంద్రాల ద్వారా వీటిని పంపిణీ చేస్తారు. మొదటి కిట్ విలువ 1,962 రూపాయలు, రెండో కిట్ విలువ 1,818 రూపాయలుంటుంది. ఈ పథకం వచ్చే వారం ప్రారంభం కానుంది. ఆదిలాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, జోగులాంబ గద్వాల, కామారెడ్డి, కుమరం భీం ఆసిఫాబాద్, ములుగు, నాగర్ కర్నూల్, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో మహిళలు రక్తహీనత సమస్యతో బాధపడుతున్నారని జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే నిర్ధారించింది. గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచి ప్రసవం వరకు కడుపులో బిడ్డ ఎదిగే క్రమంలో తల్లికి పౌష్టికాహారం ముఖ్యం. కానీ గిరిజన, మారుమూల జిల్లాల్లోని గర్భిణులకు పౌష్టికాహారం లభించడం లేదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది. వారు తీసుకునే ఆహారంలో పోషక విలువలు లేకపోవడం, అవగాహన రాహిత్యం వల్ల కూడా సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయని భావించింది. ప్రసవ సమయంలో అధిక రక్తస్రావం అయినప్పుడు రక్తహీనత ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది. బాలింతల మరణాలకు 70% ఇదే కారణం. నాడీ సంబంధిత సమస్యలతో పాటు తక్కువ బరువుతో నెలలు నిండకుండా పిల్లలు పుట్టడం, మృత శిశువులు జన్మించడం వంటి వాటికి దారితీస్తోంది. ఐరన్తో పాటు విటమిన్ B12, ఫోలేట్, ఏ విటమిన్ లోపాల సమస్య తీవ్రతరమవుతోంది. మహిళల ఆరోగ్యానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తోందని రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు తెలిపారు. కేసీఆర్ కిట్ విప్లవాత్మకమైన మార్పు తీసుకురావడంతో ఇదే స్ఫూర్తితో పౌష్టికాహార కిట్ తెస్తున్నామని వివరించారు. తెలంగాణ ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణలో ఇది మరో ముందడుగన్న ఆయన ఈ పథకం గర్భిణులకు వరం లాంటిదన్నారు.
వారిలో పౌష్టికాహార లోపాలను తగ్గించి ఆరోగ్యవంతమైన బిడ్డకు జన్మనిచ్చేందుకు ఇది దోహదపడుతుందని తెలిపారు. ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, ఖనిజ లవణాలతో కూడిన కిట్లు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని, వీటితో పోషకాహార లోపం నివారణే కాకుండా సిజేరియన్లు తగ్గుతాయన్నారు. మాతా శిశు మరణాలను నియంత్రించవచ్చని పేర్కొన్నారు. బిడ్డ కడుపులో ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ పౌష్టికాహార కిట్, బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత కేసీఆర్ కిట్ అందిస్తూ గర్భిణులకు ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోందని ఆయన అన్నారు. వరంగల్ జిల్లాలో నేటి నుంచి నిర్వహించనున్న వైద్యపా అధ్యక్షురాలు షర్మిల పాదయాత్ర వాయిదా పడింది. నోటీసులకు వివరణ ఇవ్వడంతో పాటు కోర్టు ఆదేశాలను గౌరవిస్తూ ఇవాళ ఒక్కరోజు పాదయాత్రకు విరామం ప్రకటించారు. ఇవాళ చెన్నారావుపేట మండలం లింగగిరి క్రాస్ రోడ్డు నుంచి రుక్మా తండా వరకు షర్మిల పాదయాత్ర పునఃప్రారంభం కోసం పోలీసుల అనుమతి కోరారు. షర్మిల చేసుకున్న దరఖాస్తును ఎందుకు నిరాకరించకూడదో కారణాలు తెలియజేయాలంటూ వరంగల్ పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. మొదటిసారి అనుమతి ఇచ్చినప్పుడు శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిందని పేర్కొంటూ ఆధారాలు జతచేసి నోటీసులు ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో వరంగల్ పోలీసులకు న్యాయబద్ధంగా వివరణ ఇస్తామని షర్మిల తెలిపారు. అయినా అనుమతి ఇవ్వకపోతే న్యాయ పోరాటం కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. ఉదయం నుంచే పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద సందడి నెలకొంది. చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న వృద్ధులు సహా అన్ని వర్గాల వారు కూడా ఉదయమే పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివచ్చి తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత అజయ్ మాకెన్, కేంద్ర మాజీ మంత్రి హర్షవర్ధన్, కాంగ్రెస్ నాయకురాలు ఆల్కాలంబ, భాజపా ఎంపీ పర్వేష్ వర్మ, ఆప్ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు సహా పలువురు ప్రముఖులు కూడా ఆరంభంలోనే ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఉదయం 8 గంటలకు మొదలైన ఓటింగ్ సాయంత్రం 5:30 వరకు సాగనుంది. మొత్తం 250 వార్డులకు గాను 1349 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్నారు. దాదాపు 1.5 కోటి మంది ఓటర్లు ఉండగా వారి కోసం 13,638 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఢిల్లీ నగరపాలక ఎన్నికల ఓటింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగేందుకు అధికార యంత్రాంగం కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది. 2020 అల్లర్ల తర్వాత తొలిసారి నగరపాలక ఎన్నికలు జరుగుతుండటంతో గట్టి భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. 493 వార్డుల పరిధిలోని 3,360 పోలింగ్ కేంద్రాలను సమస్యాత్మకమైనవిగా గుర్తించారు. 40,000 మంది ఢిల్లీ పోలీసులు, 20,000 మంది హోంగార్డులను, 108 కంపెనీల సిఆర్పీఎఫ్, ఎస్ఏపీ బలగాలను మోహరించారు. ఈ నెల 7న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ, కాంగ్రెస్, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీల మధ్య త్రిముఖ పోటీ నెలకొంది. ఢిల్లీని పరిశుభ్రంగా మార్చేందుకు, అవినీతి రహిత నిజాయితీ పాలన కోసం ఈ ఎన్నికల్లో ఓటు వేయాలని ఆప్ జాతీయ సమన్వయకర్త, ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ ఓటర్లకు పిలుపునిచ్చారు. ఢిల్లీని డంపింగ్ యార్డుగా మార్చిన వారికి కాకుండా పనిచేసే వారికి ఎంసీడీ ఎన్నికల్లో ఓట్లు వేయాలని ఢిల్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్ సిసోడియా ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు. రంగారెడ్డి జిల్లా పెద్దాంబర్పేట మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని పసుమాములలో ఓ ఫామ్ హౌస్ పై పోలీసులు జరిపిన దాడిలో గంజాయి బయటపడింది. పుట్టినరోజు వేడుకల్లో గంజాయి తాగుతూ డీజే సౌండ్తో హంగామా చేస్తున్నట్లు సమాచారం అందుకున్న హైత్ నగర్ పోలీసులు పార్టీనే భగ్నం చేశారు. నగరానికి చెందిన 2 ప్రముఖ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలకు చెందిన విద్యార్థులు అక్కడున్నట్లు గుర్తించారు. అర్ధరాత్రి తర్వాత ఫామ్ హౌస్ పై దాడి చేశారు. పార్టీలో 33 మంది ఉండగా వీరిలో 4 యువతులున్నారు. ఫామ్ హౌస్లోని కాటేజ్లో ఉన్న 4 యువకులను ప్రశ్నిస్తుండగా వీరిలో ఒకరు కాంపౌండ్ వాల్ దూకి తప్పించుకున్నాడు. మిగిలిన 3 తనిఖీ చేయగా గంజాయి లభించింది. సరూర్ నగర్కు చెందిన కందూరు సాయి చరణ్ రెడ్డి, దిల్సుఖ్ నగర్ భవానీ నగర్కు చెందిన గంగుల హిమచరణ్ రెడ్డి, బైరామల్ గూడకు చెందిన విశ్వచరణ్ రెడ్డిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులను ఠాణాకు పిలిపించి తహసీల్దార్ సమక్షంలో కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. వీరు కొత్తపేట మోహన్ నగర్లో గంజాయి కొనుగోలు చేసినట్లు గుర్తించారు. దేశంలోనే తొలి గోల్డ్ ఏటీఎం హైదరాబాద్లో ఏర్పాటైంది. తక్కువ పరిమాణంలో బంగారాన్ని కొనుక్కోవడానికి బంగారం షాప్కు వెళ్లే వారికి ఈ ఏటీఎం ఉపయోగకరంగా ఉండనుంది. సికింద్రాబాద్ బేగంపేటలోని అశోక రఘుపతి ఛాంబర్స్లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఏటీఎం నుంచి 1/2 గ్రాము నుంచి 100 గ్రాముల వరకు బంగారాన్ని తీసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. గోల్డ్ ఏటీఎంను రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ సునీత లక్ష్మారెడ్డి ప్రారంభించారు. గోల్డ్ సిక్కా ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైన గోల్డ్ ఏటీఎం ప్రారంభోత్సవానికి ఆమె ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
बताइए सर, थोड़ा पीछे हटिए सर, थोड़ा पीछे हटिए सर, 1 मिनट, मैडम इधर देखो, मैडम थोड़ा హైదరాబాద్లో బన్సీలాల్పేటలో పునరుద్ధరించిన మెట్ల బావికి కొత్త సొబగులు సంతరించుకున్నాయి. రేపు పునః ప్రారంభించనున్న ఈ అద్భుత కట్టడాన్ని వీక్షించేందుకు సందర్శకులను అనుమతించనున్నారు. మంత్రి కేటీఆర్ చేతుల మీదుగా జరగనున్న ఈ ప్రారంభోత్సవానికి అధికారులు సర్వం సిద్ధం చేస్తున్నారు. భాగ్యనగర చరిత్రకు ఆనవాలుగా నిలిచే ఈ బావుల పునరుద్ధరణ నాటి వైభవాన్ని కళ్లకు కట్టనుంది. హైదరాబాద్ చారిత్రక వైభవానికి సజీవ సాక్ష్యాలుగా నిలిచే కట్టడాల పరిరక్షణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీహెచ్ఎంసీ, హెచ్ఎండిఏ ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతోంది. నాటి చరిత్రను భవిష్యత్ తరాలకు అందించేందుకు ప్రణాళికాబద్దంగా కార్యాచరణ చేపట్టిన సర్కార్ జంట నగరాల్లో పురాతన మెట్ల బావుల మరమ్మతులకు నడుం బిగించింది. నిజాం కాలంలో ప్రధాన రహదారులకు 100 మీటర్ల దూరంలో నిర్మించిన ఈ బావులు ప్రస్తుత గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో 100కు పైగానే ఉన్నా అందులో చాలా వరకు కనుమరుగయ్యాయి. కొన్ని బావుల స్థలాల్లో నిర్మాణాలు వెలియగా మరికొన్ని చోట్ల ఉన్న బావులు రూపును కోల్పోయి చెత్తా చెదారానికి ఆవాసాలుగా మారాయి. ఇలా దయనీయ పరిస్థితుల్లో కనిపిస్తున్న మెట్ల బావుల్లో ఒకటి బన్సీలాల్పేట్లో 3 శతాబ్దాల క్రితం నిర్మించిన నాగన్నకుంట నీటి వనరు. 30.5 మీటర్ల పొడవు, 19.2 అడుగుల వెడల్పు, 53 అడుగుల లోతుతో ఎలాంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేని రోజుల్లో అబ్బురపరిచే నిర్మాణ శైలితో ఈ కట్టడం నిర్మితమైంది. దశాబ్దాలుగా నిరాదరణకు గురై రూపురేఖలు కోల్పోయిన ఈ మెట్ల బావిని పునరుద్ధరించేందుకు సర్కార్ నడుం బిగించింది. సహిత స్వచ్ఛంద సంస్థ సహకారంతో రంగంలోకి దిగిన జీహెచ్ఎంసీ మెట్లబావి పూర్వ వైభవానికి చర్యలు చేపట్టింది. మట్టి, చెత్త, వ్యర్థాలతో పూడుకుపోయిన బావిని 8 నెలల పాటు శ్రమించి రూపురేఖలు మార్చివేశారు. బావుల వద్ద ఆక్రమణల తొలగింపు, చుట్టూ పారిశుద్ధ్య చర్యలు చేపట్టారు. పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసి పర్యాటకులను ఆకర్షించే విధంగా తీర్చిదిద్దారు. నూతనంగా నిర్మించిన టూరిస్ట్ ప్లాజా భవనం, అందులో ఏర్పాటు చేసిన మెట్లబావి నమూనా, బావిలో పేరుకుపోయిన పూడిక తొలగింపు సందర్భంగా లభ్యమైన వివిధ రకాల పురాతన పరికరాల ప్రదర్శనను, గార్డెన్ ను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. పునరుద్ధరణ పనులను మంత్రి తలసాని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ వచ్చారు. నగరంలో ఇలాంటి బావుల ఆనవాళ్లు చాలా ఉండగా ఇప్పటికైతే బన్సీలాల్పేట్ సహా 6 పునరుద్ధరణకు చర్యలు చేపట్టారు. వీటిలో బాపుఘాట్, గచ్చిబౌలి, సీతారాంబాగ్, గుడిమల్కాపూర్, శివంబాగ్లోని మెట్ల బావుల మరమ్మతులు పూర్తయ్యాయి. మరో 20కి పైగా కట్టడాల పునరుద్ధరణ త్వరలోనే పూర్తి కానుండగా అందులో బన్సీలాల్పేట్ మెట్ల బావి ప్రారంభానికి సిద్ధమైనట్లు మంత్రి తలసాని తెలిపారు. ఇది ఒక టూరిజం ప్లేస్ కింద మన దేశం గాని ప్రపంచం నుంచి వచ్చేటువంటి టూరిస్టులు కూడా ఇది ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రదేశం కింద మనం తీర్చిదిద్దడం జరుగుతుంది. మండే సాయంత్రం 5 గంటలకు దీని యొక్క ఇనాగ్రేషన్ కార్యక్రమం ఉంటుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి కోఆపరేట్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి అభినందనలు తెలియజేస్తాను. భూగర్భ జలాల సంరక్షణపై మన్ కీ బాత్ లో మాట్లాడే క్రమంలో ప్రధాని మోదీ ఈ బన్సీలాల్పేట్ మెట్ల బావి గురించి ప్రస్తావించారు. చారిత్రక మెట్ల బావికి పునర్వైభవం తీసుకొచ్చారని, కాలక్రమేణా మట్టి, చెత్తతో నిండిన ఆ బావి నేడు అలనాటి వైభవాన్ని చాటుతోందన్నారు. మరోవైపు కులీ కుతుబ్ షాహీ సమాధుల వద్ద ఇటీవల పునరుద్ధరించిన మెట్ల బావికి యునెస్కో గుర్తింపు వచ్చింది. ఈ అద్భుత కట్టడానికి ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు లభించడం ఆనవాళ్లు కోల్పోతున్న చారిత్రక ప్రదేశాల పునర్వైభవానికి బాటలు వేస్తోంది. న్యూజిలాండ్లో జరిగిన కామన్వెల్త్ పవర్ లిఫ్టింగ్ క్రీడల్లో బంగారు పతకం సాధించిన మల్లిక హైదరాబాద్కు చేరుకుంది. ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ గౌడ్తో పాటు తెరాస నేతలు, కుటుంబ సభ్యులు విమానాశ్రయంలో ఘనస్వాగతం పలికారు. ఎమ్మెల్యే, కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతోనే బంగారు పతకాన్ని సాధించాలని, తనకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల్పించాలని ప్రభుత్వానికి మల్లిక విజ్ఞప్తి చేసింది. ఆమె విన్నపాన్ని ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్తానని ప్రకాష్ గౌడ్ వెల్లడించారు. గేమ్ ఏంటంటే కామన్వెల్త్ గేమ్ ఇది న్యూజిలాండ్ ఆక్లాండ్లో జరిగిందనమాట. ఇప్పుడు అక్కడ నేను కామన్వెల్త్కి వెళ్ళి నేను అక్కడ గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. నన్ను ఈ అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనే నేను ఎంత మెడల్స్ తీసుకొచ్చాను. నేను ఇట్లాంటి మెడల్స్ తీసుకొచ్చి మన దేశానికి, మన రాష్ట్రానికి చాలా పేరు ప్రఖ్యాతలు తీసుకొచ్చి పెడతానని నేను ఆశిస్తున్నాను. నాకు ఏదైనా గవర్నమెంట్ నుంచి ఏదైనా హెల్ప్ కావాలి అంటే, జాబ్ కానీ ఏదైనా నాకు ఒక హెల్ప్ చేస్తే నాకు దీనికి ఏదైనా అర్థం ఉంటుందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను.
వచ్చే పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధానంగా 3 అంశాలను లేవనెత్తనున్నట్లు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేష్ తెలిపారు. భారత్ చైనా సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలు, అధిక ధరలు, రాజ్యాంగ స్వతంత్ర సంస్థల కార్యకలాపాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ జోక్యం అంశాలను పార్లమెంటులో చర్చకు లేవనెత్తనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ నెల 7 నుంచి మొదలయ్యే పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై సోనియా అధ్యక్షతన సమావేశం జరిగింది. కులాల వారి జనగణనకు కాంగ్రెస్ అనుకూలమన్న జైరాం రమేష్ అది తప్పకుండా జరగాలన్నారు. ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటాకు సుప్రీంకోర్టుకు చెందిన 3 న్యాయమూర్తులు అంగీకరించడం, 2 వ్యతిరేకించిన తర్వాత చర్చ మొదలైందని అన్నారు. అందువల్ల ఈ అంశాన్ని పునః పరిశీలించడం సహా పార్లమెంటులో చర్చ జరగాలని కాంగ్రెస్ కోరుకుంటున్నట్లు జైరాం రమేష్ తెలిపారు. ఢిల్లీలో సంచలనం సృష్టించిన కాల్ సెంటర్ ఉద్యోగి శ్రద్ధా వాకర్ హత్య కేసులో రోజుకో విషయం బయటకొస్తోంది. నిందితుడు అఫ్తాబ్ పోలీస్ కస్టడీలో చెప్పిన విషయాలే నార్కో పాలిగ్రాఫ్ పరీక్షల సందర్భంగా చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకోసం నిందితుడు ముందుగానే రిహార్సల్ చేసి ఉంటాడనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఢిల్లీలో తీవ్ర సంచలనం రేపిన కాల్ సెంటర్ ఉద్యోగి శ్రద్ధా వాకర్ హత్య కేసులో నిందితుడు అఫ్తాబ్ కు సంబంధించి రోజుకో కొత్త విషయం వెలుగులోకి వస్తోంది. మే 18న శ్రద్ధా వాకర్ హత్యకు గురైంది. అయితే ఈ విషయం తెలియని ఆమె తల్లిదండ్రులు ముంబైలో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న ముంబై పోలీసులు గత నెల 3న అఫ్తాబ్ ను పిలిచి ప్రశ్నించారు. విచారణ సమయంలో శ్రద్ధా ఫోన్ నిందితుని వద్దే ఉందని పోలీసు వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అయితే శ్రద్ధా ఫోన్ తో దొరికిపోతానని భావించిన నిందితుడు ముంబై నుంచి ఢిల్లీకి తిరిగి వెళ్తుండగా సముద్రంలో విసిరేశాడు. శ్రద్ధా ఫోన్ ను సముద్రంలో పడేసినట్లు నార్కో పరీక్షలో అఫ్తాబ్ చెప్పినట్లు సమాచారం. ఫోన్ తో పాటు హత్యకు సంబంధించిన కొన్ని సాక్ష్యాలను కూడా నిందితుడు సముద్రంలో విసిరేసినట్లు పోలీసు వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. హత్య చేసిన తర్వాత కొన్ని రోజులకు ముంబై వెళ్లిన అఫ్తాబ్ శ్రద్ధ తనకు బ్రేకప్ చెప్పి వెళ్లిపోయిందని స్నేహితులను నమ్మించే ప్రయత్నం చేశాడు. శ్రద్ధ హత్య తర్వాత ఆమె క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులను కూడా ఆమె ఫోన్తోనే చెల్లించినట్లు పోలీస్ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. అఫ్తాబ్ కు ఈ నెల 1న నార్కో పరీక్షలు పూర్తి చేశారు. తనకు ముందు పాలిగ్రఫీ పరీక్ష కూడా నిర్వహించారు. అయితే ఈ 2 పరీక్షల్లోనూ అఫ్తాబ్ ఇచ్చిన సమాధానాలు ఒకేలా ఉన్నాయని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. అంతకు ముందు పోలీస్ కస్టడీలో చెప్పిన విషయాలని ఈ పరీక్షలోనూ చెప్పాడని సమాచారం. దీంతో అతడు ఈ పరీక్షల కోసం ముందుగానే రిహార్సల్ చేసి ఉంటాడనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మరోవైపు ఈ కేసులో పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న శరీర భాగాలను DNA పరీక్షలకు పంపారు. ఆ నివేదిక వస్తేనే గానీ శ్రద్ధా వాకర్ కేసు ఓ కొలిక్కి వచ్చే అవకాశాలు కనిపించట్లేదని పోలీసు వర్గాలు చెబుతున్నాయి. గాజా నగరం ఆదివారం తెల్లవారుజామున వైమానిక దాడులతో దద్దరిల్లింది. గాజా స్ట్రిప్లోని అనేక మిలిటరీ శిబిరాలపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు జరిపింది. దక్షిణ ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతంలో పాలస్తీనా ఉగ్రవాదులు క్షిపణి దాడులు జరిపిన కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే ఇజ్రాయెల్ ప్రతీకార చర్యలకు దిగింది. పలు లక్ష్యాలపై దాడులకు సంబంధించిన వీడియో ఫుటేజ్ని ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దళం విడుదల చేసింది. 2007 నుంచి హమాస్ ఉగ్రవాదుల నియంత్రణలో ఉన్న ఆయుధాల తయారీ కేంద్రం, భూగర్భ సొరంగం లక్ష్యంగా దాడులు జరిపినట్లు తెలిపింది. మరోవైపు శనివారం సాయంత్రం గాజా ఇజ్రాయెల్ ఇనుప కంచె సమీపంలో జరిగిన రాకెట్ దాడులకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు పాలస్తీనాలోని ఏ ఉగ్రవాద సంస్థ కూడా బాధ్యత తీసుకోలేదు. హవాయిలోని పెద్ద ద్వీపంలో విస్ఫోటనం చెందిన మౌనలోవా అగ్నిపర్వతం భారీగా లావాతో పాటు బూడిదను వెదజల్లుతోంది. భగభగ మండుతున్న లావాను ఎగజిమ్ముతోంది. 38 ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారి ఈ అగ్నిపర్వతం బద్దలైంది. హవాయిలోని పెద్ద ద్వీపాలను రూపొందించే వాటిలో మౌనాలోవా అగ్నిపర్వతం ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. నవంబర్లో సంభవించిన వరుస భూకంపాలతో మౌనాలోవా అగ్నిపర్వతం క్రియాశీలకంగా మారింది. దక్షిణాఫ్రికా రాజకీయాలను ఫలాఫలా ఫామ్ గేట్ కుంభకోణం కుదిపేస్తోంది. అవినీతిని నిర్మూలిస్తామంటూ ప్రచారం చేసి అధికారంలోకి వచ్చిన సిరిల్ రామఫోసా అక్రమ సొమ్ము కూడబెట్టారని అపవాదులు మోస్తున్నారు. రామఫోసా ఫామ్ హౌస్లో పోయిన డబ్బు ఆయనకు ఉచ్చు బిగిస్తోంది. దొంగలు చోరీ చేసిన సొత్తు రామఫోసా అక్రమ సంపాదన అన్న ఆరోపణలు గుప్పుమంటున్నాయి. ఈ తతంగంలో రామఫోసా పదవి పోయే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు రామఫోసా అక్రమ సంపాదన ఆ దేశంలో అగ్ని రాజేస్తోంది. దక్షిణాఫ్రికా స్టేట్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ మాజీ అధిపతి ఆర్థర్ ప్రాసర్ చేసిన ఆరోపణలు ప్రకంపనలు సృష్టించాయి. అధ్యక్షుడు రామఫోసా ఆయన ఫామ్ హౌస్ లో అక్రమ సొమ్ము దాచారని ప్రాసర్ ఆరోపించారు.
2022 జూన్ 1న రామఫోసాపై కిడ్నాప్, లంచాలు, మనీ లాండరింగ్, సుమారు $4 మిలియన్ సంబంధించి నేరాలను దాచడం వంటి ఆరోపణలు చేస్తూ జోహన్నెస్బర్గ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీనికి సంబంధించిన కీలక ఆధారాలు కూడా సమర్పించారు. దక్షిణాఫ్రికాలోని లింపూపు ప్రావిన్స్ లో రామఫోసాకు ఫలాఫలా వైల్డ్ లైఫ్ ఫామ్ ఉంది. అక్కడి ఫర్నిచర్ లో లక్షల డాలర్లను దాచినట్లు హౌస్ కీపర్ గుర్తించింది. విషయం తన సోదరుడికి చెప్పింది. అతడికి తెలిసిన ఓ దోపిడీ ముఠా రామఫోసా విదేశీ పర్యటనలో ఉండగా ఫామ్ హౌస్ లోని సొమ్మంతా కాజేశారు. ఈ దొంగతనంపై విశ్రాంత న్యాయమూర్తి శాండిల్ నక్కోబో ఆధ్వర్యంలోని దర్యాప్తు ప్యానెల్ ను నియమించారు. ఈ ప్యానెల్ బుధవారం తన నివేదికను నేషనల్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ కు అందజేసింది. అందులో రామఫోసాను తప్పుబట్టింది. ఈ నివేదికలో కీలకాంశాలను ప్యానెల్ వెల్లడించింది. దొంగతనం విషయం తెలియగానే ప్రెసిడెన్షియల్ ప్రొటెక్షన్ పోలీస్ యూనిట్ నిందితులను పట్టుకోవడానికి సిద్ధమయ్యారని తెలిపింది. రిటైర్డ్ పోలీసులు క్రైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ లోని పోలీసులతో కలిపి బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారని, వారు హౌస్ కీపర్, ఆమెకు సహకరించిన వారిని పట్టుకుని కొంత సొమ్ము రికవరీ చేశారని తెలిపింది. ఈ క్రమంలోనే నిందితులు ఈ విషయాలు ఎక్కడా చెప్పకుండా ఉండటానికి అధ్యక్షుడు రామఫోసా ఎదురు డబ్బు చెల్లించారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయని వెల్లడించింది. ఫామ్ గేట్ కుంభకోణంగా ఈ ఘటన పాపులర్ అయింది. అధ్యక్ష ప్రతినిధి జూన్ 2న ఫలాఫలా ఫామ్ లో దొంగతనం జరిగిందని అంగీకరించారు. ప్రెసిడెన్షియల్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ కు ఫిర్యాదు చేసిన విషయాన్ని కూడా ధృవీకరించారు. ఈ నేపథ్యంలో రామఫోసాపై దర్యాప్తు మొదలైంది. మరోవైపు రామఫోసా ఆ డబ్బు ఎలా వచ్చిందో చాలా కాలం నోరు మెదపలేదు. దర్యాప్తు సంస్థ విచారణలో మాత్రం పశువుల విక్రయాలతో సంపాదించిన సొమ్ము అని పేర్కొన్నారు. దక్షిణాఫ్రికాలో ఎటువంటి అనుమతి లేకుండా భారీ మొత్తంలో విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని వ్యక్తుల వద్ద నిల్వ చేయడం నేరంగా పరిగణిస్తారు. దీంతో ప్రతిపక్షాలు ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసి ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్లాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. కాకపోతే ఆయన్ను పదవి నుంచి తొలగించే బలం ప్రస్తుతం ప్రతిపక్షాలకు లేనట్లు తెలుస్తోంది.